जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 18 जुलाई शुक्रवार आसतु आज दिनर 20टी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे लाइकटे करदेवे आसला प्रथम खबर साबाड़ हेबे जमी माफिया जुलाई शेष सुधा 50 लाख रु अधिक जमी दलिल हेब ऑनलाइन बिहार में समस्त जमी संबंधी दलिल को डिजिटाल करने एक अभियान आरंभ होईछि दलिल स्वच्छता वृद्धि सहित पंजीकरण कार्यालय रखा जाइथिबा समस्त पुराना जमी रेकर्ड समेत समस्त प्रकार दलिल को संरक्षण करने एक अभियान चली सुरक्षा वृद्धि पंजीकरण कार्यालय रखा जाइथिबा पुराना पंजीकृत रेकर्ड गुड़ी को ऑनलाइन अपलोड करा जाउछि जुलाई शेष सुधा डॉक्यूमेंटर डिजिटाइजेशन कार्य समाप्त हो निषेध अबकारी एवं पंजीकरण विभाग अनुजाई प्रथम पर्यायर 1990 रु 1995 मध्य 50 लाख रु अधिक दलिल को शीघ्र डिजिटाइजेशन एप्रिल 2025 रु 5टी एजेंसी काम करुछि एही पदक्षेप पर नागरिक मानक पई जमी सूचना सहजरे ऑनलाइन रे उपलब्ध होबो। परवर्ती खबर एयरक्राफ्ट दुर्घटना तदंत ब्यूरो गुरुवार एयर इंडिया विमान दुर्घटनार तदंत उपर एक विवृत्ति जारी कर स्पष्ट करिछि जे एपर्यंत तदंत संपूर्ण होई नै तेणु कौनसी निष्कर्षरे एबेठु पहुंची हेब नै ब्यूरो कहिछि दुर्घटनार प्रकृत कारण एवं आवश्यक सुपारिश सहित चूड़ांत रिपोर्ट सठिक समय सार्वजनीन करा एआईबी कहिछि वैषयिक दिग एवं जनस्वार्थ सहित जड़ित गुरुत्वपूर्ण सूचना प्रकाश करा किंतु गणमाध्यम सरकारी तदंत रिपोर्ट को अपेक्षा करने उचित और सठिक तथ्य न पहुंचा पर्यंत यह सहित जड़ित मिथ्या खबर प्रसारण करने अनुचित। परवर्ती खबर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी अष्टम श्रेणी नुआ सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड रे मोगल शासन उपर एक नुआ अध्याय सामिल करिछि एही अध्याय मोगल सम्राट मानकर शासन कालीन सफलता सहित सेमानक अत्याचार और निर्ममतार कहानी को मध्य उजागर करिछि यह भारतीय इतिहास को अधिक संतुलित और प्रमाण भित्तिक दृष्टिकोण उपस्थापन करिवार एक प्रयास बोली कुआ जाउछि पूर्व पाठ्यपुस्तक मानकरे मोगल शासन को प्रायतः सांप्रदायिक सहनशीलता सांस्कृतिक विकास और प्रशासनिक दक्षतार प्रतीक भाव उपस्थापना करा जाउथिला किंतु नुआ पाठ्य पुस्तक रे मोगल शासक मानक द्वारा संगठित नृशंस घटना गुड़ी को मध्य स्थान दिया जाइछि। परवर्ती खबर एबे चलीथिबा युद्ध मध्य रूस यूक्रेन सहित एक बड़ चुक्ति करिछि इस्तानबुल चुक्तिनामा अनुसार एक मानविकता पूर्ण पदक्षेप स्वरूप रूस 1000 मृत यूक्रेन सैनिक मृतदेह कीव को हस्तांतर करिछि बुधवार दिन रूस आलोचक व्लादिमीर मेडिनस्की यह सूचना देते रूस गणमाध्यम आरटी अनुसार यह परिवर्ते यूक्रेन यार 19 जन मृत सैनिकों मृतदेह रूस को फेराई देछि रूस एवं यूक्रेन मध्य यह चुक्तिनामा मानविकता को शीर्ष में रखी कर मेडिनस्की अनुसार दुई देश मध्य चली सामरिक संघर्ष मध्य मानविक संवेदनशीलता को ध्यान में रखी प्रक्रिया करा जाइछि। परवर्ती खबर बागेश्वर धामर प्रसिद्ध कहानीकार धीरेन्द्र शास्त्री वर्तमान यूरोप गस्तर अच्छा से ब्रिटेन रे रामकथा प्रचार कर समय से ब्रिटिश संसद परिदर्शन करते जो से प्रथम थर पर हनुमान चालीसा पाठ करते समय विभिन्न देशर हिंदू संप्रदायर लोक अनेक ब्रिटिश सांसद एवं अधिकारी उपस्थित थिले एही समय बागेश्वर बाबा सांसद मानक सनातन धर्म विषय में कथा होइथिले यापर ब्रिटिश सांसद माने धीरेन्द्र शास्त्री को तांको कार्य पाई सम्मानित करथिले। परवर्ती खबर एबे 18 वर्ष नुहे एबे 16 वर्ष रे देई परिबे भोट बाछि परिबे निज नेता नागरिक अधिकार हासिल पाई कमा जाइछि बयस सीमा भारत नुहे बरं ब्रिटेन रे ऐतिहासिक पदक्षेप निया जाइछि मतदाता बयस सीमा कमाई 16 कर सहित स्कॉटलैंड और वेल्स परी ब्रिटेन रे युवक मैंने 16 वर्ष बयस पूरण करने मात्रे भोटदान अधिकार पाइबे यह निष्पत्ति परवर्ती साधारण निर्वाचन पर कार्यकारी करा जाई परिबो। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सरकार कहते संसदर अनुमोदन पर यह परिवर्तन कार्यकारी होब सरकार कहते 16 रु 17 वर्षर युवक मानक मतामत प्रकाश कर सुजोग देव यह बयसर अनेक युवक पूर्व सेना सेवा करुछंती। परवर्ती खबर राजनैतिक दल गढ़िबे माओवादी संगठन लोक पाउथिबारु दल गढ़िबा योजना करुछंती माओवादी गणतांत्रिक पद्धति राजनैतिक दल गढ़िबा लक्ष्य रखिछंती माओ संगठन केंद्रीय कमिटीर गनम्यान प्रवीण मेडकम देले ही सूचना राजनैतिक दल गठन कर निज दल को मजबूत करने नहीं आशावादी अच्छा माओवादी तेरे खूब शीघ्र से निज राजनैतिक दल नाम घोषणा करने को जाऊा सूचना। परवर्ती खबर रूस सहित चली भयंकर युद्ध मध्य यूक्रेन तार नूतन प्रधानमंत्री को चयन करिछि बुधवार दिन यूक्रेन संसद भर्खवाना राडारे निया जाइथिबा एक ऐतिहासिक निष्पत्ति यूलिया स्पिरिडों को देशर नूतन प्रधानमंत्री निर्वाचित करा जाइथिला
ସଂସଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭୋଟିଂରେ 262 ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 22 ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ 26 ସଦସ୍ୟ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। ଏହିପରି ୟୁଲିଆ ବହୁମତରେ ୟୁକ୍ରେନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ୟୁଲିଆଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ୟୁଲିଆ ସ୍ପିରିଡୋଙ୍କ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NHରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି 10 ମିଟର ଚଉଡ଼ା 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ 4 ଲେନ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି, ତେବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ 50% ହ୍ରାସ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧା ଟୋଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏକ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ 200 ଟଙ୍କା ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏହା 100 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଅନୁଭବକୁ ସୁଧାରିବା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ 4 ଲେନ୍ ବିସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶରେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଦକ୍ଷ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 2025ରେ UGC NET ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ NTA ଦ୍ୱାରା UGC NET 2025 ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। NTA ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି। ସ୍କୁଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣରେ ରହିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 181 ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 1098 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ସେହିପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ 112କୁ କଲ୍ କରି ପୋଲିସକୁ କରିପାରିବେ ଯୋଗାଯୋଗ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 180034567222 ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ଗଠନ ହେବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି। ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାଙ୍କୁ କରାଯିବ ସଚେତନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିରଫ ହେଲେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଯବାନ। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISIକୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଯୋଗାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ସେନା ଯବାନ ଦବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ ସେଲ୍। ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଉରି ଜିଲ୍ଲାର ବାରାମୁଲାରୁ ଦବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ମୂଳତଃ ପଞ୍ଜାବର ସଂଗୁରୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିହାଲଗଡ଼ ସାହିଦାରୀ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁପ୍ରୀତ ସିଂ ଓରଫ ଗୁରିଙ୍କ ସୂଚନା ଉପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦବଦିନ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଦବଦିନ ସିଂଙ୍କ ଫିରୋଜପୁର ଜେଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବିଜୁଳି। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦରରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଜୁଳି ଦେଉଛୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ବିଜୁଳି ଦରରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 125 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଦେବୁ। ଏଥିପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା ବି ପଡ଼ିବନି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 1,67,00,000 ପରିବାରଠୁ ବି ଲାଭ ମିଳିବ। ଆମେ ଏହା ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହମତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରର ଛାତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ସୌରଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ଲାଭ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରକୁ 125 ୟୁନିଟ୍ର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମିଳିବାର ଘୋଷଣା ସେ Xରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବାଲାଟାଲ ମାର୍ଗରେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅନେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବନ୍ୟା କବଳରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଲାସ୍କାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 7.3 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଦିନ 12:37 ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଆଲାସ୍କା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.3 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 87 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲା।
ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳ ଚକଟା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର IPL ବିଜୟ ପରେଡ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପୋଲିସଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନିଆଯାଇନଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଚକଟାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅନୁରୋଧର କୌଣସି ଆଇନଗତ ଆଧାର ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ RCB ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପରେଡ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମତି ନେଇନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2024-25ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ପୁଣି ଥରେ ଲଗାତାର 8ମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଖତାବ ହାସଲ କରି ଇନ୍ଦୋର ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଜେତା ସହରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସଫାଇ, ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଧାରରେ ସହରମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ସହରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ହୋଇଥାନ୍ତା ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଦେଖାଦେଲା ତ୍ରୁଟି। ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆକାଶରେ ଚକ୍କର କାଟିଲା ବିମାନ, ଆଉ ଶେଷରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତେବେ ଇମ୍ଫାଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆକାଶରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏନେଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇମ୍ଫାଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ପାଇଲଟମାନେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବିମାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ହେଲେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। PCC ସଭାପତି ଓ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ସୌମ୍ୟାନ ସିଂଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାରେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧ ଓ ସୌମ୍ୟାନ ସିଂଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ଏଥିସହ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।